श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे। ओम मनोजवम मारुतुल्य बेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म बाणजुथ मुखम श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। पवित्र ओडिया नुआ वर्ष पणा संक्रांति रे महावीर हनुमान जयंती रे आसंतिक दुर्गा पूजा नवरात्रि रे समस्त ओडिया लोकन को सारा विश्व को ओडिया नववर्ष शुभकामना जनाऊँच। आ समस्ते मत सनातन धर्म रे सबू सोशल मीडिया रे मत साहाय्य कर समस्त को धन्यवाद। समस्त भल रुह आउ साधु देव माने उद्धार हुआ आ दानव राक्षस असुर माने सबू संहार हुआ और हनुमान तो करेंगे। चुप तो को ग्रुप रे एते ये नहीं किंतु मु ठाकुर को ग्रुप रे अछि आउ चुप आ छप आ हापे मु केवल साधारण ग्रुप रे अछि ठाकुर को फोटो पोस्ट ग्रुप भल लगे मत हिंसा भल लगे खाली राग झगड़ा हिंसा मत भल लगे मत गंडगोल कर भल लगे। मु चाहूँगी निज गोड़े निजे छिड़ा हो जहाँ कर मत हिंसा गंडगोल दंगा एरा मत भल लगे। मु निज लोक निजे एका रही सब भल। चुप क्या पार्टी कर मु समस्त को सम्मान दिए नारी हो कि नर हो समस्त को सम्मान दिए किंतु जी भूल करे मुझे जमा छाड़ेनी से सांगे सांगे सामना सामनी सब कथबार्ता हुए ये सब सामना सामनी हुए समाधान हुए आउ सब दूरपी हुए किंतु मते किसी ग्रुप रे छाड़चंती जे शुणुची सबुआड़े भी कहे कौटे छुआ धरा बाहर आम छुआ बेले आम शुणी एमती सब कथा किंतु छुआ धरा बाहर छुआ को नहीं आसुँच सत किंतु कौटे से माने बड़ मनीष को नहीं आसुँच बड़ मनीष को भी नहीं कि कौन सब माने मारिमुरी कौन सब कर माने कहिया मत भल लगे। एमती जदि असुर राक्षस दानव सब होइजिबे आ देवता माने सब कुआडे जिबे देवता माने अछंती ना अरे आम भाई छुआ सब अच्छा सब साइज व्यस्त कहीं किंतु झमेला हेबा पूर्व टे समाधान होगी शांति रे आग निष्पत्ति नब तापर जाए जो कथा मु चाहूनी जे मु माने क्या टक्कर देवा चाहूनी। तमे तमे आसच बाहर लोक काम करियो काम कर तमे कहीं इाड़े सियाड़े पशिकी कहीं लोक मान मारियो खालटार कौन पाई लोक मान तो कार किसी दोष करना तमे कहीं बाहर लोक होकी तमे कहीं आम मान को आम सारा विश्व उपर तमे कहीं आक्रमण करियो तुम कौन किसी काम धंदा मिलूनी जदि काम धंदा मिलूनी तपस्या कर भक्ति कर भगवान बर देवे समय लगे कष्ट लगे किंतु बर पाइब कर्म करे कृष्ण मिले किंतु तमे माने जो राक्षस असुर दानव असुरुणी भयंकर है जो सब काम करुच नर संहार करुच एरा भल काम करूनी एरा हिंसा मत भल लगे मत बारंबार मत कह मत भल लगे। आम ठाकुर शास्त्र पुराण आम पढ़ीचु आम सनातन धर्म रे हिंसा को एते प्रश्रय दि जाए जदि हिंसा माने परिस्थिति को बिगाड़ला ताले महाभयंकर से हुए तीन जुगरे भी माने भयंकर सब देवता माने भी भयंकर ऊपर युद्ध कर देवता मानकर भी जय होई तीन जुगरे भी जय होता देवता मानकर सनातन धर्म जय होता आ ये कली जुगरे भी जय हम कली जुग केते प्रभाव पकाउछु पक्का आम भाया छुआ सब जिते अच्छा उदंड भयंकर सब हनुमान को भाया माने भारी टिंगा छुआ जी सब अच्छा आम भाया मो तो माने हनुमान दंडा हनुमान तो छुआ बेले बेसी
ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ। ଏଇଆ ଟିକେ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ବର ପାଇକି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ କୁଦା କୁଦି ନାଚ ଏମିତି ସବୁ ହେଲାଠୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କଲାଠୁ ଜଣେ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବର ପାଇକି ତମେ ଅତି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ହଉଛ, ସେ ବର ଶକ୍ତି ଆଉ କାମ ଦବନି। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଠୁ ହନୁମାନ ମାନେ ବଳ ତାଙ୍କର ସବୁ କମିଗଲା, ସବୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଲାଠୁ କହିଲେ ଋଷିଙ୍କୁ, ତମେ କାହିଁକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲ? ଋଷି କହିଲେ ଯେ ତମ ପିଲା କାହିଁକି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବର ପାଇକି ଖାଲିଟାରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯାହା ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ସମାଧାନ ହେଲା, ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଋଷିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲାଠୁ ସେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଋଷି ବି ବୁଝିଲେ। ଋଷି ବି ବର ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ତ ଆଡ଼େଇ ହବନି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବାନର ସେନା ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ମନେ ପକେଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ହନୁମାନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେଇ ବଳବାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପକୁ ଧରିକି ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ବି ଜୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନା। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କିନୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଆଉ ସେ ଅସୁରୁଣୀ, ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଦେବୀ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ମାନେ ହନୁମାନ ତ ଛୋଟ ରୂପ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କାଳେ ହନୁମାନ ଭାବିଲେ କାଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କିନୀ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି କି? ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ନିଜକୁ ଛୋଟ ରୂପ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କିନୀ ସହ ମାନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି। ଲଙ୍କିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେଣି କି ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି କି ନା କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଭଲ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଯିବି। ଲଙ୍କିନୀକୁ କହିଲେ ହନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ହନୁମାନ ତାକୁ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଚେତେଇ ଦେଲେ କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ କେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରେନି କି ତାଙ୍କୁ ମାରେନି। ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରେନି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରେନି ହେଲା। ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରେନି ମାରିବାକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେବି, ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମୋତେ। ତାପରେ ଲଙ୍କିନୀ କିଛି ମାନିଲାନି। ଲଙ୍କିନୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କା ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେହେତୁ ରାବଣର ଜାଗା। ରାବଣ ତ ଲଙ୍କିନୀକୁ ଜଗେଇଥିଲା ନା। ତାପରେ ସେ ତ ହେଲା। ତାପରେ ହନୁମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲେ ସେ ଲଙ୍କିନୀକୁ, ଅସୁରୁଣୀକୁ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାରେ ଏକାଥରକେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କିନୀ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଲଙ୍କାର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବା କଥା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ହନୁମାନ ତାପରେ ଭିତରେ ପଶିକି ତାପରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଚଲେଇଲେ। ତାପରେ ମା ସୀତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ରାମଙ୍କର ମୁଦି ଦେଲେ, ଆଉ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲାଠୁ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି। ସୀତା ମା କହିଲେ, ହନୁମାନ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ତୋ ସହିତ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି। ଏ ରାବଣକୁ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯିବି। ତାପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ହଉ ମା। ସୀତା ମା କହିଲେ, ହଉ ମା, ତମ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ହନୁମାନ କହିକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେନା ତିଆରି କଲେ,
ରାବଣ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତ ସବୁ ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଛ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛ ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସବୁ କୁହାହବ। ସେ ତ ହନୁମାନଙ୍କଠୁ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗବଲୀଠୁ ଫୁଲ ଖସିଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କଠୁ ସେ ଆଜି ଫୁଲ ଖସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହେଇକି ମହାବୀର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେ ମୋ ଭାଇ ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେବତା ମାନେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ତ ଆମର ଶିବ ଆଉ ମା ତ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେ କଥା କୁହାହବ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସୁର ଏ ରାକ୍ଷସ ଏ ଦାନବ ରୀତି ଚଳିବନି। ତମେ କାହିଁକି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ କିଛି କାମ ମିଳୁନି? ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାନେ ହିଁ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିବ ତମେ ମାନେ ବି ମରିବ। ପୁରା ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହବ ସବୁଆଡ଼େ। ସେ ସମୟ ଆସି ସାରିଛି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ମହାଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଆମର ହିଁ ଜୟ ହବ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଜୟ ହବ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ ହବ ସନାତନ ଧର୍ମଙ୍କର ଜୟ ହବ। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ତ ଶିବ ନିଜେ ଆଉ ଦେହ ଲାଲିଲ ସେ ଅରୁ ଧରି ଲାଲ ଲଙ୍ଗୁର ବଜ୍ର ଦେହ ଦାନବ ଦଲନ ଜୟ ଜୟ କପିସୁର। ପୁତ୍ର ହନୁମାନ କି ଜୟ ଜୟ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ କି ଜୟ ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय हनुमान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप सधर अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम ग्रगणम सकल गुण निधानम वन राणा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोष्पदीकृत बारिशम मशकीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलातजनम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमख्य वहंतारम वंदे लंका महाभयंकरम जय हनुमान। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवान हरे त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सार समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश सिंहिका का वध करके पहुँच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन दे। अरे बोल बजरंग बली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय माता अंजनी के लाल महाबली की जय अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवान हरे श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे अरे रावण की लंका जला के